ओम गम गणपतये नमः। पिलामाने तुमको संस्कृत शिक्षायतन को स्वागत। आज आमे आमर एई प्रकोष्ठ मध्य पढ़िबा अव्यय पद। बुझिपारल? आज कौन पढ़िबा? अव्यय पद। पिलामाने प्रायतः हमको जो वाक्य गठन आमे करू एथिरे हमको कौन करिया को पड़ी थाए? अव्यय पद प्रायतः हमर वाक्य गठन रे पड़ी थाए। तेणु आज आमे सेई पद अव्यय पद काहाकु कुहा जाए एवं ताहार किपरि व्यवहार हुए आमे देखिबा। ताले अव्यय पद पिलामाने कोन? तमे जानिछ हमर लिंग अछि केतटा? ना लिंग अछि हमर तीनिटा एवं 7टा विभक्ति अछि एवं 3टी वचन अछि। एई सबुतरे 3 लिंग 7टा विभक्ति एवं 3 वचन रे जेउ शब्दर कौनसी परिवर्तन हुए नाही ताकू आमे कहिबा अव्यय पद। जेपरि अद्य, प्रातः, मिथ्या एगुड़ाक सब गोटे गोटे अव्यय पद। बुझिपारल? तथा इत्यादि। ताले आज आमे से अव्यय पद को देखि लगेइके केमती वाक्य गठन करबा देख। स्वरादिगणीय शब्द निपातन संज्ञक अव्यय संज्ञा अटंती। स्वर आदि अर्थात एई गुड़िक हैला स्वर प्रभृति एई गुड़िक सब कौन ना अव्यय पद। ताले आमे ताकू केमती व्यवहार करबा देखिबा। स्वर धार्मिकाः स्वर्गम इच्छन्ति। स्वर माने कौन? स्वर्ग। ताले धार्मिकाः स्वर्गम इच्छन्ति। धार्मिक माने स्वर्ग को इच्छा करती। से परि अंतः गोटे अव्यय पद पिला माने अंतः। अंतः माने कौन? अंतः माने मध्यरे। सर्वेषाम अंतः ईश्वर विराजते। हैला समस्तंक भितरे के रहिचंती? ईश्वर रहिचंती। अच्छा प्रातः। प्रातः माने सकाळे। प्रातः छात्राः गुरुं स्मरन्ति। स्मृति के द्वितीय व्यक्ति हुए एठी। ताले प्रातः अर्थात सकाळे छात्र माने गुरु को स्मरण करती। अच्छा पुनर् पुनर्बार पुनः बा पुनर्बार एठी ताकू कौन कहती? पुनर्बानी बारंबार हैला बारंबार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। नहीं ताले एटा गोटे हमर श्लोक अछि पिला माने। ए श्लोक रे कौन अछि? पुणी थरे मरण पुणी थरे जन्म आउ जननीर जठरे शयन करिया पड़िबो। एई जीवनटा एया पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ताले पुनर सेटा हला। उच्चेहि उच्चेहि माने उच्चरे बा जोरे। कुकुरः उच्चेहि बुक्कति हैला कुकुरटी जोरे भुकुछि। ताले एगुड़िकर को वचन को विभक्ति कोथरे परिवर्तन हो नाही देख पिला माने जहा अछि सेमती। अच्छा निचेहि निचेहि माने तळ। उच्चेहि हला ऊपर निचेहि माने तळ। पापाः निचेहि गच्छन्ति। जो माने पाप करंती से माने सबले कोन निम्नगामी होती नीच को जाती हैला। अच्छा सन्नेहि सन्नेहि माने कोन धीरे धीरे। प्रकृति मुच्यते नैव मुच्यते चेत सनेहि सनेहि। केही कहार प्रकृति को छाड़ी पारंतिनी आउ जदी छाड़ती कौन सन्नेहि सन्नेहि माने धीरे धीरे हैला। सन्नेहि सन्नेहि माने धीरे धीरे। सन्नेहि ताटा हैला गोटे अव्यय पद। सेमती रुते रुते माने व्यतीत। यह जगह द्वितीय विभक्ति ही पारे नले पंचम विभक्ति ही पारे। ताले कृष्णात रुते नले कृष्णम रुते। रुते माने कौन पिला माने कहला? व्यतीत। कोपि कंसम न हंतुम योग्य हैला। ताले कृष्ण के व्यतीत केही मध्य कंस को मारिबा पई योग्य नुहंती हैला। सेमती आउ केते कोडा देखो मुहुर्मुहु। मुहुर्मुहु माने बारंबार। मुहुर्मुहु पश्यति पुत्र मंबा। ता माने कौन? बारंबार चाहिचंती पुओ को मा। अंबा माने मा हैला। आ गोटे देखो अधुना इदानीम संप्रति सांप्रतम। ए सबुर अर्थ होची वर्तमान हैला। अधुना माने वर्तमान, इदानीम माने वर्तमान, सांप्रतम माने वर्तमान और संप्रति माने भी वर्तमान। ताले एहा आमे गोटे वाक्य मन रखले भी चारिटा दिन जो कमे मन रखि परिबा।
ଅଧୁନା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରସରତି। ଅଧୁନାଟି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଇଦାନିଂ କରିପାରିବା, ସମ୍ପ୍ରତି କରିପାରିବା, ସମ୍ପ୍ରତମ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଅଧୁନା ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷାମ୍ ପ୍ରସରତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟିଛି ହେଲା। ଐଷମଃ, ଐଷମଃ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଐଷମଃ ବୃଷ୍ଟି ନ ଭବତି, ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ ବା ହେଉନାହିଁ। ନାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ଚ ବା ହ ଏବ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ଚ ବା ହ ଏବ, ଏଇ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅବୟ ବାକ୍ୟରେ ଆଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମଝିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଅହଂ ଚ ତ୍ୱଂ ଚ ଗଚ୍ଛାବଃ, ମୁଁ ଓ ତୁମେ ଯିବା। ସେଠି କଣ ହବ? ଅହଂ ଚ ହେଲା, ତ୍ୱଂ ଚ। ତାହେଲେ ଚ ଟା କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି? ଗଚ୍ଛାବଃ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବା, ତେଣୁ ଗଚ୍ଛାବଃ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଅହଂ ଚ ତ୍ୱଂ ଚ ଗଚ୍ଛାବଃ, ଏଠି ଚ ଟା ମଝିରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି, ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା। ସେମିତି ବା ହ ଏବ ହେଲା, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, କେମିତି ହଉଛି ଆମର ଏବ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ? ସତ୍ୟମ୍ ଏବ ଜୟତେ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟମ ଟା ଆମେ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ମଝିରେ। ନାଇଁ, ବାକ୍ୟ ମଝିରେ। ତାହେଲେ ଚ ବା ହ ଏବ ଏଗୁଡିକ କୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ମଝିରେ, ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ କଦାପି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର କେତେ ଗୁଡିଏ କୃଦନ୍ତ ପଦ ପିଲାମାନେ ଅଛି। କୃଦନ୍ତ ପଦ ଯେମିତି ତ୍ୱାଚ୍, ଲ୍ୟପ୍, ତୁମୁନ୍। ତ୍ୱାଚ୍ ରେ ଯେମିତି କୃତ୍ୱା, କୃତ୍ୱା। କୃତ୍ୱା କେମିତି ହେଇଛି ଆମର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ? ନା କୃ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱାଚ୍, କୃ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱାଚ୍। ଏ କୃତ୍ୱା ହେଇଛି ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଇଏ କଣ ହବ ଆମର? ନା ଏ କୃତ୍ୱା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାକ୍ୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ? କୃତ୍ୱା ଧର ସହ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ କୃତ୍ୱା ଆଗଛତ୍, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଲା, ତାହେଲେ କୃତ୍ୱଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଏବଂ ସେଟା କଣ ହୁଏ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୋଟେ, ସେ ବ୍ୟବହାର କରା। ଲ୍ୟପ୍ ଧର, ଲ୍ୟପ୍ ଧର ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦାୟ ହେଲା। ଲ୍ୟପ୍ ହଉଛି ଆଦାୟ। କେମିତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାର? ଆ ଯୁକ୍ତ ଦା ଯୁକ୍ତ କଣ? ଲ୍ୟପ୍। ଆ ଯୁକ୍ତ ଦା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଦାୟ ହେଇଗଲା। ଆଦାୟ ମାନେ ଆଦାୟ କରି, ସହ ପ୍ରଶ୍ନମ୍ ଆଦାୟ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଦାୟ କରି ସାରି ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ତୁମୁନ୍, ତୁମୁନ୍ ମାନେ ଗନ୍ତୁମ୍, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଇଯିବ। ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍, ଗନ୍ତୁମ୍, ସେ ସବୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ସେଗୁଡିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଗତ୍ୱା। ଗତ୍ୱା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ତ୍ୱାଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଗତ୍ୱା ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା। ଛାତ୍ରାଃ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗତ୍ୱା ପଠନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇକି ପଢୁଛନ୍ତି। ବିଲୋକ୍ୟ, ବିଲୋକ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ହବ? ବି ଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍ ହେଲା, ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍। ତାହେଲେ ବିଲୋକ୍ୟ କେମିତି ହବ? ବି ଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍। ତାହେଲେ ବିଲୋକ୍ୟ ମାନେ ଦେଖି। ଶିଶୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଛି, ଶିଶୁଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଛି। ବିଲୋକ୍ୟ ମାନେ କଣ ହେଲା? ଦେଖି ହେଲା। ସେମିତି ପଠିତୁମ୍, ପଠ ଯୁକ୍ତ ତୁମୁନ୍, ଛାତ୍ରାଃ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ପଠିତୁମ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ କେମିତି ତୁମୁନ୍ ଲ୍ୟପ୍ ଏଇଗୁଡିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଇକି ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ସ୍ମାରମ୍, ସ୍ମାରମ୍ ମାନେ ମନେ ପକାଇ। ସ୍ମାରମ୍ ସ୍ମାରମ୍ ସ୍ୱଗୃହମ୍ ଚରିତମ୍ ଦାରୁଭୂତେ ମୁରାରୀ ହେଲା। ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ସେ ନିଜ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ନାଇଁ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇପରି ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସେଇପରି ଦେଖ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଚଳିତ ଅବ୍ୟୟ, ଯଦି ବା ଚେତ୍। ଯଦି ବା ଚେତ୍ ଆ ମାନେ କଣ? ଯେବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ବା ଚେତ୍ ମାନେ ଅଦ୍ୟ ଯଦି ତ୍ୱମ୍ ଗମିଷ୍ୟସି ଅହମ୍ ଗମିଷ୍ୟାମି, ତୁମେ ଯଦି ଯିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯିବି। ଚେତ୍ ମାନେ ବି ସେଇ କଣ? ଯେବେ। ତାପରେ ଅପି, ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଅପି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ମଧ୍ୟ। ଏହା ବି ଗୋଟେ, ଏଇ ସବୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପଢା ହଉଛି ପିଲାମାନେ।
ତେଣୁ ଏଇଟା ମାନେ ମଧ୍ୟ। ରାମେଣ ସହ ସୀତା ଅପି ବନମ୍ ଅଗଛତ୍। ତାହେଲେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସୀତା ମଧ୍ୟ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅପି ଛାତ୍ରାହା ବ୍ୟାକରଣ ପଠନ୍ତି। ହେଲା, ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଛନ୍ତି। ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଅଭିତଃ, ଅଭିତଃ ମାନେ ଆଡକୁ। ମାତରମ୍ ଅଭିତଃ ଶିଶୁ ଧାବତି। ମାତରମ୍ ଅଭିତଃ, ଅଭିତଃ ମାନେ ଆଗକୁ। ପରିତଃ, ପରିତଃ ମାନେ ଚାରିପାଖ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତଃ ପୁଷ୍ପବୃକ୍ଷାଃ ଶୋଭନ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିତଃ ପରିତଃ ଏହା ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତଃ ପୁଷ୍ପବୃକ୍ଷାଃ ଶୋଭନ୍ତେ। ତତ୍ର ତତ୍ର, ତତ୍ର ତତ୍ର ମାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ। ଗାବଃ ତତ୍ର ତତ୍ର ବିଚରନ୍ତି। ତତ୍ର ମାନେ ସେଠାରେ ବା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ। ଗାଈ ମାନେ ସେଠାରେ ବିଚରନ୍ତି। ବିଚରନ୍ତି ମାନେ କଣ? ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। କଦା, କଦା ମାନେ କେବେ। ସହ କଦା ଆଗମିଷ୍ୟତି। ହେଲା, ସହ କଦା ଆଗମିଷ୍ୟତି। ସେ କେବେ ଆସିବେ? ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ଅପି ଅପି ବେଦାର୍ଥମ ବୁଧ୍ୟସେ। ଶିଷ୍ୟ ଅଥ କିମ୍ ବାଢମ୍। ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଥ କିମ୍ ବାଢମ୍ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅବୟପଦ। ପଶ୍ଚାତ୍, ପ୍ରାକ୍ ଜଗନ୍ନାଥମ୍ ପଶ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ ମହାପ୍ରସାଦମ୍ ଇପ୍ସ୍ୟସେ। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖ, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, ଲପ୍ସ୍ୟସେ। ଭୋ ବା ହେ ଏହା ସମ୍ବୋଧନରେ। ହେଲା, ଭୋ ବା ହେ ଏହା ସମ୍ବୋଧନରେ। ହେ ହରେ ତ୍ରାୟସ୍ୱ ମାମ୍, ହେ ହରି ମତେ ରକ୍ଷା କର। ସକୃତ, ସକୃତ ମାନେ ଥରେ। ସକୃତ କନ୍ୟା ପ୍ରଦୀୟତେ, କନ୍ୟାକୁ ଥରଟେ ମାତ୍ର ଦାନ କରାଯାଏ। ଅସକୃତ, ଅସକୃତ ମାନେ ବାରମ୍ବାର। ଅସକୃତ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସନୀୟା, ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟାକୁ ପଢିବା ଉଚିତ। ଇତସ୍ତତଃ, ଇତସ୍ତତଃ ମାନେ ଏଣେ ତେଣେ। ଇତସ୍ତତଃ ନ ଭ୍ରମ, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କେମିତି ସବୁ ହଉଛି ଅବୟପଦ ଦେଖି? ଆଚ୍ଛା, ତତଃ, ତତଃ ମାନେ ତସ୍ମାତ୍ ସ୍ଥାନାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠାରୁ। ତତଃ ଆଗତ୍ୟ ଅତ୍ର ତିଷ୍ଠ, ସେଠାରୁ ଆସି ଏଠାରେ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ହବ, ବା ସେଇ କାରଣରୁ। ଯତଃ ସ ପୀଡ଼ିତଃ ତତଃ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ନ କରତି। ତେଣୁ ତତଃ ମାନେ କଣ ହେଲା ଏଠି? ତତଃ ମାନେ ସେହିଠାରୁ ବା ତେଣୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ଯତଃ, ଯତଃ ମାନେ ଯସ୍ମାତ୍ କାରଣାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରୁ। ହେଲା, ଯତଃ ମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ। ଯତଃ ତ୍ୱମ୍ ଆଗଚ୍ଛଃ ତତ୍ର ଗଚ୍ଛ, ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ଆସିଥିଲ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇତଃ, ଇତଃ ମାନେ କଣ? ଏହିଠାରୁ। ଇତଃ ମାନେ ଏହିଠାରୁ। ତାହେଲେ ଇତଃ ତ୍ୱମ୍ କୁତ୍ର ଗଚ୍ଛ ବା ଗଚ୍ଛସି, ଏଠୁ ତୁମେ କୁଆଡିକି ଯାଅ ଗଛ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇତଃ ମାନେ ଏଇଠାରୁ। ସେମିତି ଅନ୍ୟଦା, ଅନ୍ୟଦା ବା ଅନ୍ୟହି, ଏହା ମାନେ ଅନ୍ୟସ୍ମିନ୍ କାଳେ। ତାହେଲେ ତ୍ୱମ୍ ଅନ୍ୟଦା ଆଗଛ, ତ୍ୱମ୍ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆସ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, କଦା ବା କରିହି, ତାମାନେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମାନେ କେବେ। ତ୍ୱମ୍ କଦା ଆଗମିଷ୍ୟସି ବା ତ୍ୱମ୍ କରିହି ଆଗମିଷ୍ୟସି ମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ ବା କେବେ ଆସିଲ। ଯଦା ବା ଜର୍ହି, ଯଦା ମାନେ ଯେବେ ବା ଯେତେବେଳେ, ଜର୍ହି ମାନେ ବି ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଯଦା ତ୍ୱମ୍ ଆଗମିଷ୍ୟସି, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଦା ଅହଂ ଗମିଷ୍ୟାମି, ଜର୍ହି ମାନେ ବି ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା, ତଦା ତର୍ହି ତଦାନୀମ୍, ଆ ମାନେ କଣ? ତସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବା ତେବେ ବା ସେତେବେଳେ। ତାହେଲେ ତଦାନୀମ୍ ଅହଂ ଗମିଷ୍ୟାମି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବି। ଇଦାନୀମ୍ ମାନେ ଅସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ କୁହା ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଅଧୁନା। ତାହେଲେ ଇଦାନୀମ୍ ତ୍ୱମ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ନ ବଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ସର୍ବଥା, ସର୍ବଥା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ। ବୁଝିଲା? ସର୍ବଥା ମାନେ କଣ? ସବୁ ପ୍ରକାରରେ। ତାହେଲେ ରାମଃ ସର୍ବଥା ସୁଶାସକଃ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳଃ ଚାसीତ୍। ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ? ସୁଶାସକ ଆଉ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଅନ୍ୟଥା, ଅନ୍ୟଥା, ଅନ୍ୟଥା ମାନେ କଣ? ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ। ହେଲା, ଅନ୍ୟଥା ମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦେଶଂ ପାଳୟ ଅନ୍ୟଥା କଣ? ତ୍ୱମ୍ ଦଣ୍ଡିତଃ ଭବିଷ୍ୟତି। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କର, ନହେଲେ ତୁମେ କଣ ହବ? ଦଣ୍ଡିତ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏହିପରି ଆମେ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡିଏ
ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅବ୍ୟୟପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମିତି ଯୁଗପଦ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅବ୍ୟୟପଦ ଅଛି, ଅବ୍ୟୟପଦ ଯେତିକି କରାଯାଇଛି ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯୁଗପଦ ମାନେ ଏକା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାୟାମ ତିଥౌ ଯୁଗପଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦେତି ଚନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ ଅସ୍ତମ ଜାତି। ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏକା ସମୟରେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ। ଆରାତ ଆରାତ ମାନେ ଦୂର ବା ସମୀପ। ଆରାତ ବନାତ ଗ୍ରାମ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାମର ଦୂର ବା ନିକଟରେ କଣ ଅଛି? ବନ। ହେଲା। ସେମିତି ପୃଥକ ପୃଥକ ମାନେ ଭିନ୍ନ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେଠି? ମାନବାହା ଦାନବାହା ଦେବାହା ଏତେ ସନ୍ତି ପୃଥକ ପୃଥକ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁର ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ହ୍ୟହ ମାନେ ଗତକାଲି, ହ୍ୟହ ସହ କଟକ ମଗଛତ, ଗତକାଲି ସେ କଟକ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱହ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ହେଲା। ସ୍ୱହ ମମ ଜନ୍ମ ଦିବସ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ଦିବା ଦିବା ମାନେ ଦିନ, ଦିବା ନ ସହିତ, ଦିନରେ ଶୟନ କର ନାହିଁ। ସାୟମ ସାୟମ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ, ସାୟମ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହିଁ ଶ୍ରୂୟତେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ଶୁଭୁଛି? ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଚିରମ ଚିରମ ମାନେ ବହୁକାଳ, କୀର୍ତ୍ତି ହିଁ ଚିରମ ତିଷ୍ଠତି, ଯଶ ବା କୀର୍ତ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଏ, ନାଇଁ। ତୁଷ୍ଣିମ ତୁଷ୍ଣି ମାନେ ଚୁପଚାପ, ମୂର୍ଖାଣାମ ସଦସୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ତୁତ୍ୟାମ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ସନ୍ତତମ, ମାର୍ଯ୍ୟାରହ ତୃଷ୍ଣିମ ଦୁଗ୍ଧ ପିବତି, ଏଟା ତ ମନେ ରହିପାରିବ ତୁମର। ବିଲେଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁପଚାପ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦଉଛି, ନାଇଁ। ବହିହି ବହି ମାନେ ବାହାରେ, ଗ୍ରାମାତ ବହିହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ସନ୍ତି, ବହି ମାନେ ବାହାରେ, ଗ୍ରାମାତ ବହିହି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ସନ୍ତି। ସେମିତି ନିକଷା ନିକଷା ମାନେ ନିକଟରେ, ମନ୍ଦିରମ ନିକଷା ପୁଷ୍ପବୃକ୍ଷା ଶୋଭନ୍ତେ, ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡିକ ଶୋଭା ପାଉଛି। ବୃଥା ବୃଥା ମାନେ ନିରର୍ଥକ, ମଦ୍ୟପାହା ବୃଥା କଳହମ କୁର୍ବନ୍ତି, ହେଲା, ମଦ୍ୟପ ମାନେ ବୃଥାରେ କଳି କରୁଛନ୍ତି। ନକ୍ତମ ନକ୍ତମ ମାନେ ରାତ୍ରି, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟାହା ନକ୍ତମପି ଦଧି ପିବନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କଣ ପିଅନ୍ତି? ଦଧି ବା ଦହି ପିଅନ୍ତି। ଅନ୍ତରା ଅନ୍ତରା ମାନେ ମଝିରେ, ଜଗନ୍ନାଥମ ବଳଭଦ୍ରମ ଚ ଅନ୍ତରା ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମଝିରେ କିଏ? ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରେଣ ଅନ୍ତରେଣ ମାନେ ବିନା, ସ୍ୱରମ ଅନ୍ତରେଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣାହା ମୁଚ୍ଚାରଣମ ନ ଭବତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ? ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସହସା ସହସା ମାନେ ହଠାତ୍, ସହସା କର୍ମ ନ କରଣୀୟମ, ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନାଇଁ କି। ସେମିତି ବିନା ନାନା, ଏହା ମାନେ କଣ? ବ୍ୟତୀତ, ତାହେଲେ ଶ୍ରମମ ବିନା ବା ଶ୍ରମମ ନାନା ଫଳମ ନ ଲଭ୍ୟତେ, ଶ୍ରମ ବିନା ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା ମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାହା ଆମେ କହୁ। ଅଗ୍ନୟେ ସ୍ୱାହା, ସବୁବେଳେ ତମେ ଶୁଣୁଛ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଗ୍ନୟେ ସ୍ୱାହା। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରାଦ୍ଧା ଶ୍ରାଦ୍ଧା ମାନେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କଲେ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧା ଲଗେଇବା ସେଠି, ତାହେଲେ ପିତୃଭ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧା, ହେଲା। ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ ଲଗେଇବା ସେଠି? ଶ୍ରାଦ୍ଧା। ଏବଂ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ପଢିଥିଲେ କେତେକ କୃଦନ୍ତ ପଦର ବି କଣ ହୁଏ? ଆମେ କରିପାରୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, କେତେକ ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ ପଦର ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ କରିପାରୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ କେତେକ ଦେଖ, ପରିତଃ ପରିତଃ ମାନେ ଚାରିପଟେ, ଗୃହମ ପରିତଃ ପ୍ରାଚୀରମ ଶୋଭତେ, ଘର ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଅଭିତଃ ଅଭିତଃ ମାନେ ଆଗରେ, ମାତରମ ଅଭିତଃ ପୁତ୍ର କ୍ରୀଡ଼ତି, ମାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଅଟି ଖେଳୁଛି। ପିଲାମାନେ ଅବ୍ୟୟପଦ ଏତିକିରେ ସରିଯାଇ ନାହିଁ, ଅବ୍ୟୟପଦ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଅବ୍ୟୟପଦ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନେକ ଅବ୍ୟୟପଦ ଅଛି। ଆମେ କେବଳ ଯେତିକି ଆମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ପଢିଲେ, ଏଇତକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ, ତମେ ଯଦି ଏକୁ ହିଁ ପଢିଦବ ବି ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ସଂଶୋଧନ ଏଗୁଡିକ ତମେ ସବୁ କରିଦେଇ ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସ 8 ରଖିବା। ଅବ୍ୟୟପଦକୁ ତୁମେ ମାନେ
ପଢିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ ତାକୁ।